سر جی اس کا ترجمہ تو دوبارہ کر دیں وَأَن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلِهِ۔ جی پروفیسر صاحب آتے ہیں نا تو پھر ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سلامت رکھے، صحت دے، اور اپنے کیسر اقبال صاحب کی والدہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے جی۔ پروفیسر صاحب وہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے ان کے لیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو ذرا سبق پر لے کے آئیں، اس لیے کہ ہم اس پہ سبق شروع کریں، اور آواز جو ہے وہ دوبارہ جی سر بنا رہی ہے۔ جی میں انشاءاللہ اس کا خیال رکھوں گا، جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشتاق بھائی کی خواہش ہے کہ یہ اوپر والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے دوبارہ کر دیں۔ یہ والا جو ہے کہ وَإِيَّاتِهِمْ اس کا ان کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے سمجھا۔ یہ آواز نہیں آ رہی سر آپ کی۔ ایسا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، میں ہی ترجمہ کر دیتا ہوں جی سر پلیز۔ تو 169 کا ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں جی۔ خلف من بعدہم خلف، تو بتایا یہ تھا کہ اگر جو دوسرا خلفن ہے وہ خالفن ہوتا تو اس کا مطلب ہے اچھے جانشین، اور اگر خلفن آ جائے تو اس کے لیے مطلب یہ آئے گا ناخلف لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں برے جانشین۔ اب خالفہ پہلے آ رہا ہے، اس کے معنی بھی ہیں پیچھے آنے والے، جن کو ہم جانشین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ان کے جانشین ناخلف لوگ بنے۔ جی سر۔ وارث الکتاب، اور وہ کتاب کے وارث ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ تھا، وارث جو بنتا ہے وہ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کیا یاخذون عرض ھذا الادنی، تو وہ اس حقیر دنیا، ادنا حقیر کو کہتے ہیں، عرض عارضی دنیا، عارضی سامان، وہاں دنیا ہم اپنے پاس سے بھی تصور کر رہے ہیں کہ وہ اس حقیر دنیا کا عارضی سامان لیتے ہیں اور قیامت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر، اب ہم نے کیا تھا کہ اس کے بعد پھر لگا دیا، اور اگر پھر ان کے پاس اس جیسا سامان آ جائے یاخذوہ، تو وہ اسے پھر لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پہلے رشوت لی تھی دوبارہ رشوت آ جائے تو اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کتاب کے وارث کو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
وہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، یہ توبہ بھی نہیں کرتے بلکہ اس جیسی کوئی اور برائی آ جاتی ہے تو اس برائی کا دوبارہ ارتکاب کر لیتے ہیں. سمجھ آئی جی؟ جی سر. تو ہم پھر اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پہلے جن کو ریکارڈنگ سنی ہے وَإِن وہاں ترجمہ کیا تھا اگر ان کے پاس آ جائے، تو ہم بریکٹ میں لگا رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اگر پھر ان کے پاس آ جائے آرادن سامان مثلہ اس جیسا یا خذو تو وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ وہ کیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر نہیں کہیں گے مگر سچی بات، مگر حق. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے ما فیہ جو اس کتاب میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب عمومی چیز کیا ہے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یا بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ آگے کی طرح کریں، آگے جو ہمارا سبق ہے وہ اس سے منسلک ہے. جی اب وہی جو مومن لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت بہتر ہے. انہی کے بارے میں والذین آیا. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. یمسکون نیا لفظ آ رہا ہے، مضبوطی سے پکڑنا عمل کے ذریعے. اور وہ لوگ، یہ جی ذرا اس کو کریں کینسل. جی والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. جی کیا ترجمہ کیا؟ وہ لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. آپ کریں گے اور وہ لوگ جو کہیں، مطلب عمومی چیز ہے. اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. جی دوبارہ کہیں ذرا. وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ، ترجمہ کریں ذرا. نُضِيعُ ضائع نہیں کرتے. جی اِنَّا لَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کرتے. اب مستقبل کا کر لیں ذرا، اس لیے کہ اجر مستقبل میں ملے گا. تو اِنَّا لَا نُضِيعُ، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے. بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر. ٹھیک ہے جی. بے شک ہم نیک کام کرنے والوں کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بھی ٹھیک ہے، کریں گے بھی ٹھیک ہے. تو کیسر بھائی ذرا پڑھیں اس کو. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہوگی جی بات. اچھا جی اب نیا لفظ آ رہا ہے، بلکہ تین نئے لفظ آ رہے ہیں.
اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا بھی ہے، اس لیے کہ ہم عربی ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو نئے لفظ ہیں ان کی جو اصل ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، لفظ آ رہا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ۔ اب ناتا کا نتق ہے، ناتا کا ینطقو، اس کا یہ بنے گا فعل۔ اب ناتا کا ماضی بنے گا، ینطقو مضارع بنے گا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ہی جو آیت پڑھی تھی اپنے تقسیم ہوا قطان، نہیں وہ نہ، جی آواز نہیں سر آ رہی ہے آپ کی شاید۔ آ رہی ہوگی، جی آ گئی سر، آ گئی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا لیا لفظ ہے، اور یہ اسی چیز کے لیے ہوا ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، وہ ہم نے پڑھا تھا نا سارا۔ جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہ بتایا تھا کہ ہم نے ان کے پر کوہ طور کو بلند کیا اور ان سے پکا وعدہ لیا، پہلے پارے میں پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ جی جی جی، ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے پختہ وعدہ۔ پختہ وعدہ لیا اور وہ وعدہ بھی ہے۔ اب یہاں کیا، یہاں وہ الفاظ تھوڑے سے اور طریقے آ رہے ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا، نتقنا کا مطلب اگر جائیں گے تو گاؤں کے اندر جب ہم ہوتے تھے تو ہم بیری کے درخت کی ٹہنی کو، یا بیری اگر ویسے ہوتی تھی تو ہم اس کو خوب ہلاتے تھے، کیوں جی؟ جی ایسے ہی اور اگر ہلا کے اس کو اٹھا لیا جائے، اوپر نکال لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نتقنا، ہلا کر بلند کرنا۔ وہاں تھا سپرنگ کی طرح۔ ورفعنا، صرف بلند کیا۔ اب ہے نتقنا، نتقنا کا مطلب ہے ہم نے خوب ہلا کر بلند اچھا کیا، چھوڑ دیا، کیوں جی؟ ہم نے خوب ہلا کر بلند کیا۔ بلند کیا کس کے معنی ہے یہ؟ نتقنا، نتقنا۔ اب کس کو کیا؟ الجبل، پہاڑ کو، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، ان کے اوپر۔ تو ترجمہ بنے گا جب ہم نے خوب ہلا کر پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، کأنہ ذلۃ، ذلہ، یہاں وقفہ لیتے ہیں۔ اب ذلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائبان۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، ذلۃ جو سایہ دینے والا ہو۔ جی 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 اس میں فاعل بنے گا اسم ذلہ، تو کأنہ ذلہ، گویا کہ وہ پہاڑ ایک سائبان ہو، جی، کیوں جی؟ ایک سائبان اب ہو۔ نیچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو، جو بھی پہاڑ تھا اس کو ہلایا اور ہلا کے بلند کیا۔ اور کیوں بلند کیا؟ کہ ان لوگوں کو، کچھ لوگ تو ہیں کہ جو ویسے ایمان لاتے ہیں سن کے ہی کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ان کو باقاعدہ دکھایا کہ اللہ کی پاور کیا ہے، اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، ان پہاڑوں کو اٹھا بھی سکتا ہے، ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا وہ چیزیں ان میں رکھیں۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ۔ جی، اور جب ہم نے جب ہم نے خوب ان ہلا کر پر پہاڑ کو ان پر ہلا کر بلند کیا۔ بلند کیا، ٹھیک ہے، ان پر فوقہم ہے، کأنہ ذلہ، گویا کہ وہ گویا سائبان کہ ہو گئے۔ وہ، گویا کہ وہ پہاڑ ایک گویا کہ وہ سائبان ہو۔ سائبان ہو، گویا کہ وہ ایک سائبان ہو۔
اب جب یہ صورت آ گئی تو اب آپ نے ایک رول پڑا ہوا ہے پہلے، اگر ظن کے بعد انا آ جائے تو کیا یہ کیا رول تھا کہ ظن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظن کو یقین کا مطلب دیتے ہیں، یقین۔ ہاں، اگر یظنون آ جائے تو وہ کا مطلب ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں، اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جائے اور غلط بھی ہو، ظن ہوتا ہے۔ لیکن جب ظنو کے بعد انا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لیا، وظنو اور انہو، جی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ، ہاں، کہ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ پہاڑ واقع بہم ان پر گرنے والا ہے، واقعہ ہونے والا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ چونکہ پہاڑ اوپر تھا، واقع بہم ان پر گرنے والا ہے۔ اب یہ سارا منظر ہے جی اس کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ہم نے اس کو ہلایا بھی، ہم نے اس کو اوپر بھی کیا، اس کے اوپر ایسے بنا دیا جیسے سایہ ہے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان پر کیا کرنے والا ہے؟ گرنے والا ہے۔ اب جی اس موت کے یہ آواز کٹ گئی سر آپ کی۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منظر جی ابھی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کہ یہ منظر جو آپ نے دیکھا یہ کون سا منظر ہے؟ یہ ایک موت کا منظر ہے، قیامت کا منظر، موت کا منظر، موت کا منظر یا قیامت کا منظر تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پہاڑوں کے اوپر ہے، نیچے وہ ہے، اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ گرنے والا ہے۔ بتائیے اس وقت جو بات کرے گا آدمی وہ ڈر کے کرے گا یا یقین کے ساتھ کرے گا؟ ڈر کے، نہیں، وہ ڈر کے نہیں کرے گا، وہ یقین کے ساتھ کرے گا کہ یہ بات جو میرے ذہن میں تھی کہ پہاڑ اوپر پتہ نہیں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، اب تو میرے سامنے یہ پہاڑ اوپر گیا ہے اور مجھے یقین ہے میرے سامنے یہ کچھ ہوا ہے، اسی لیے تو انہوں نے یقین کیا کہ اب ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پوری قوت سے پکڑو پوری قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا۔ جی ابھی لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اس لیے کہ پہلے پڑھا ہوا ہے، خذو پکڑو، تم سب پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں دیا ہے بقوہ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، تو پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پوری طاقت کے ساتھ، اور کیا کرو؟ پہلے پڑھا ہوا ہے وہی الفاظ ہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، کرو کے بجائے یاد رکھو کر لیں، اور یاد رکھو ما فیہ جو اس کتاب میں ہے، جو اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جی پروفیسر صاحب ذرا 171 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب پہاڑ ان کے سر پر کھڑا کرتے ہیں، اچھا یہ پورا آئے گا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ان کے سر پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا، نہیں، صاحب نتقنا ماضی ہے، نہ اس کا فاعل ہے، کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر بلند کر دیا، یہ ذرا کہہ دیجیے جی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ ان کے سر پر کھڑا کر دیا،
कअन्नहु ज़ुल्लतुन, गोया कि वो साहिबान हो, वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, अन्नहु, कि बेशक वो वाक़िउम बिहिम, उन पर गिरने वाला है या उन पर वाक़ई होने वाला है। खुजू, पकड़ लो, मा आतैनाकुम, जो कुछ हमने अता किया है, बिकुव्वतिन, पूरी कुव्वत के साथ, वज़कुरू, और याद रखो, मा फी है, जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला गुज़ार खैर दे। अच्छा जी, वक्त अब 10:03 हो गए हैं, 17 मिनट हैं, और ये जो आयत है ये ऐद अलस्त की है और बड़ी अहम तरीन आयत है। इसके अंदर आपके कुछ शुकूक होंगे, कुछ बात होंगे, कोई आपके ज़हन में सवाल होगा, वो भी आएगा, जो कि आमतौर पर लोगों के ज़हन में आता है, उसको भी हम डील करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे मुफस्सिरीन ने इसको मतलब किया, इस पे आज मैंने पढ़ा बाकायदा, मौलाना सैयद वली मौदूदी साहब को भी और बाकी जो दोस्त थे उनको भी मतलब पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि ऐद अलस्त वाली आयत 172 जी। जी वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, पहले सुने जरा, वइज़ अख़ज़ रब्बुका, अब अख़ज़ा का इस तर्जुमा करेंगे और जब निकाला, वैसे तो मैंने अख़ज़ा का मतलब क्या है, पकड़ा पकड़ा। जी, लेकिन हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने, वहाँ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से जितने भी अरवाह थे उनको अल्लाह ताला ने निकाला। वहाँ बल्कि एक हदीस के अंदर चींटियों की शक्ल में भी। जी, बहरहाल यहाँ जो आ रहा है वो हदीस है, और ये है बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की पुश्तों में से। तो अख़ज़ा का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ निकाला, ठीक है जी। जी, अब अल्लाह क्या पकड़ेगा कि वाइज़ अख़ज़ रब्बुका, जब तेरे रब ने पकड़ा, मिन बनी आदम, बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम, उनकी पुश्तों में से, ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को। तो हदीस के मुताबिक यह है निकाला। तो हम अख़ज़ा का तर्जुमा हदीस को मद्देनजर रखते हुए निकाला करने लगे, ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, तर्जुमा करें जरा। जब तेरे रब ने आदम बनी की आदम औलाद से आदम निकाला, सलाम, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से निकाला। अभी चलो अभी तर्जुमा करते हैं। मिन ज़हूरिहिम, ज़हूर ज़हर की जमा है, ज़हर पुष्ट को कहते हैं जी। तो ज़हूरिहिम का मतलब क्या होगा, उनकी पुश्तों से। उनकी पुश्तों से। अब उनकी पुश्तों में से। अब जरूरी नहीं है कि जैसे इंसान का पुश्त, मुमकिन है कि आदमी के जो शर्मगाह है उस वक्त मतलब वो चीज हो। यहाँ लफ्ज़ ज़ुहूर आया हुआ है। अल्लाह ताला ज़हर पूरी पुष्ट को कहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी पुश्तों में से निकाला। अब इसका ज़ेन भी रखिएगा कि मैं अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ। वो ये है कि हमारा जो मादा मनविया है, मनी है, या औरत के जो सेल्स हैं वो इस पुष्ट के अंदर से निकलते हैं। ये मेडिकली मतलब की चीज है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया कि हमने उन रूहों को या उस चीज को उनकी पुश्तों में से उनकी औलाद को निकाला। अब तर्जुमा मैं करता हूं, और याद करो जब बनी आदम की, तेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की पुश्तों में से उनकी औलाद को निकाला। जी मैं समझा पा रहा हूं।
जी बिल्कुल सर। करें जरा तर्जुमा कैसे भाई आप भी। और याद वाइज अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, और याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों में बनी से, आदम की, बनी आदम है ना, बनी आदम से तो हो गया, आगे मिन ज़ुहूरिहिम दोबारा आया हुआ है और हिम की ज़मीर बनी आदम की तरफ है। जी तो बनी आदम, तर्जमा इसका यही हो सकेगा कि बनी आदम से निकाला, उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को। एक तो ये तर्जमा बनेगा कि याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से निकाला उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को। तो इसके अंदर सारे अल्फाज आ जाते हैं, कोई लफ्ज रहता नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है सर। और अच्छा, याद करो जब दूसरा तेरे रब तर्जुमा ने, क्या है जी, जी, करें। और याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से निकाला उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को। हाँ जी, अब मैं सब साथियों से, डॉक्टर प्रैस साहब से भी खास तौर पे ये कहूंगा कि आज ये तर्जुमा रखें, जी यही रखें, ये बड़ा यही रखें। कॉम्प्रिहेंसिव तर्जुमा है। ठीक है जी, तो मैं दोबारा फिर इसको कह देता हूँ। और याद करो जब तेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से निकाला, मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से, ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को। जी सर, आगे चलो जी। जी बिल्कुल। जी अच्छा, आगे जो चीज है वो है क्या, व अशहदहुम, और उसने, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्होंने अपने नफ्सों पर गवाही दी। जी जी, जी और उन्होंने, नहीं, नहीं ये व अशहदा, अशहदहुम, नहीं नहीं, मैं दुआ करता हूँ। व अशहदहुम, अशहदा के अंदर है उस छुपा हुआ, वाशहदहुम और उसने उन्हें गवाह बनाया। ये बिल्कुल तर्जमा है जी। मुझे सॉरी, भी मैं पहला तर्जमा गलती हो गई, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। वाशहदहुम और उसने उन्हें गवाह बनाया, अला अनफुसिहिम उनके नफ्सों पर। जरा दोबारा तर्जमा करें जी, क्या होगा। और उस अल्लाह ने उन्हें उनके नफ्सों पर गवाह बनाया। जी दोबारा बाकी साथी भी कहे, वाशहदहुम अला अनफुसिहिम। और उसने उन्हें गवाह बनाया उनके नफ्सों पर। ठीक है। जी, या उस रब ने उनको उनके नफ्सों पर गवाह बनाया। कैसे गवाह उसके बाद बनाया, उनसे सवाल पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु ये लैसा से बना है, लैसा लैसा लैसू लैसत लैसता लसना, आगे लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुना, लस्तु मैं जी, नहीं, अलस्तु क्या बात है, मैं नहीं हूँ, बिरब्बिकुम तुम्हारा रब। यकीनन तुम्हारा रब। बा का मतलब मैंने बताया था, फेल के साथ, सॉरी इसम के साथ आ जाए तो वो यकीन के लिए बा आएगा, उसका तर्जमा कोई नहीं होगा। जी ठीक है जी। जी, लुगवी तौर पर मैंने क्या बताया, बा का तर्जमा बहुत अगर दफा कैसे आएगा, अगर इसम के साथ आ गया तो यकीन के लिए आएगा। यकीन के लिए, तकीदन। कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कहीं अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या कहें मैं जी, ही, क्या मैं कि तुम्हारा मैं रब ही नहीं हूँ। तुम्हारा रब नहीं हूँ। बस क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये क्यों पूछा कि अगर कभी दुनिया के अंदर वो आए या अल्लाह ताला पूछे तो उसको ये जरूरत ना हो कि किसी ने बताया है या नहीं बताया, उसका माफिज जमीर या उसका कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो भी इंसान का हिस्सा है वो उसको बताए कि मैंने गवाही खुद दी थी
अल्लाह के रब होने पर। अब यहाँ आपके ज़हन के अंदर सवाल है, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है जी आपके ज़हन के अंदर सवाल है जी सवाल तो है। ठीक, बस वो सवाल का जवाब मैंने अभी बाद में देना है, पहले पढ़ते हैं। कालू बला, जी उन्होंने कहा क्यों हाँ नहीं? क्यों नहीं। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं, शहीदना, हमने गवाही दी। हमने गवाही दी हमने गवाही दी किस चीज की गवाही दी? कि तू हमारा रब है। कि तू हमारा रब है, हमने गवाही दी। अच्छा जी, अब अल्लाह ताला आगे 3 नुक्ते हैं और आगे है अन तकूलू यौमल कियामती, ब्रैकेट में करना है, ऐसा ना हो कि तुम कहो, और ये जी ऐसा ना हो कि तुम कहो, और दूसरा तर्जमा ये होगा ये कि तुम न कहो, जी। अन तकूलू ये कि तुम ना कहो न कहो यौमल कियामती, क़यामत के दिन क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, बेशक हम थे, अनहाजा, जी इससे गाफिलीन, गाफिल, कहीं तुम ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम ये कहो कि हम इस रब से गाफिल थे या इस शहादत से हम गाफिल थे। अब सवाल आपके अंदर, आपके ज़हन में या मेरे ज़हन में या किसी बंदे के ज़हन में ये आता है कि हमें वो ऐद याद नहीं, जी यही सा सवाल, बिल्कुल यही सवाल है। ये सवाल है जो आता है कि आज हम बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये बात जो आपसे पूछनी है क़यामत के दिन पूछनी है, पहली चीज। जी अच्छा, दूसरा ये है कि क़यामत के दिन कैसे याद होगा? क़यामत के दिन तब याद होगा कि जब दुनिया के अंदर हम याद करेंगे, जी तो लिहाजा फिर क्या आ गया कि ये ऐद दुनिया के लिए बड़ा अहम है, फिर आ गया ना। लिहाजा जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने और मौलाना ने इसकी बड़ी अच्छी तशरीह की, वो पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि ये जो चीज है कि अल्लाह ताला ने ये ऐद लेके मुमकिन है कि उनके ज़हनों से उसको निकाल दिया हो, ऐद को लिया लेके उनके ज़हनों से निकाल दिया जो आज हमें पता नहीं। लेकिन क्या किया कि हर रसूल आता है जो उस ऐद को याद दिलाता है। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि जो मैंने अभी आपको बताई कि अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, इसके साथ एक आयत को मिलाइए। वो क्या है? वो है कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, अन करीब हम उन्हें आफाक, जो दुनिया है, जमीन व आसमान, आफाक, और उनके अपने नफ्सों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि वो कह उठेंगे कि वो अल्लाह हक है, वो अल्लाह हक है। अब दो चीजें हैं, एक तो आफाक है और एक उनका अपना नफ्स है। हमारा अपना नफ्स हमारे पास मौजूद है। मुझे ये बताइए कि अपना नफ्स ही अगर हम देखें कि ये कैसे बना, थोड़ी देर के लिए मैं समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि वरना यह है कि अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में ये बात डालनी है कि मैं तो अपने वालिद का एक हिस्सा था, वालिदा का एक हिस्सा था, और वो अरब अपना जरसूमे थे। कैसे ऐसे हो गया कि वालिद का एक जरसूमा वालिद के एक एग के साथ मिलके मैं बन गया? ये आपको पता है आज या नहीं पता? जी अब साइंस तो प्रूव करती है इस बात।
आजकल साइंस डेवलप हो गई है, आपको ये पता है और मुझे भी ये पता है कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक्स वाई का जो जाइगोट बनता है वो कैसे बनता है। जी अब दोनों को साथ साथ रख दें तो कुछ नहीं होगा, दोनों को मिला दें तो नफ्स हमारा खुद बनेगा। क्यों जी? बिल्कुल। अब इसको उस आयत के साथ मिलाएं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसिहिम, उनके अपने नफ्सों में निशानी दिखाए। मैंने सिर्फ आपको पैदाइश की एक निशानी दिखाई है कि क्या ये खुद हो सकता है, पैदाइश अपनी इंसान का अपना नफ्स बन सकता है खुद? नहीं सर। किसी ने बनाया हो कि कोई जो अपना क्रोमोसोम वालिद का बना दिया हो खुद और वालिदा का एग बना दिया हो खुद और उनको मिला दिया हो। आप उस गोट को ना देखें कि जो बनी थी, वो गोट जो बनी थी, ये सारी मैं चीजें जो बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव है कि वो एक गोट बनाई थी अपना बगैर रहम के, उसको उतना दर्जा हरारत दिया गया, सारा कुछ बना तो वो मतलब एक आ गई। लेकिन उसके जो चीजें थी वो उन्होंने उसी तरीके से ली जिस तरीके से मुज़क्कर और मुअन्नस मिलते हैं। अच्छा जी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं एक हदीस पेश करता हूं आपके सामने, वक्त कम है, कल इसको दोबारा पढ़ेंगे। और हजरत अबू सुफियान के बेटे कौन थे? मेरे माविया। हजरत अकरमा, सॉरी कलमा जी, उमीर अमीर हजरत माविया। अकरमा किनके बेटे थे? एक इकरमा जो है वो अबू जहल के बेटे थे। अबू जाल के बेटे जी। अबू जाल के बेटे हजरत अकरमा वो भागे और भाग के कहा कि भाई मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाऊं, और वो कश्ती के अंदर बैठे। ये वाकया मेरे ख्याल है सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो वो भागना चाह रहे थे। तो जब वो कश्ती के अंदर बैठे और कश्ती भंवर के अंदर आई तो भंवर के अंदर लोगों ने कहा कि अब क्या करें कि कश्ती के ऊपर तूफान के अंदर आ गई है, अब लोगों को फेंको यहाँ। अब मतलब वो फेंकना चाह तो उन्होंने लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह को याद करो, इस वक्त लात मनात और उज्जा तो कोई काम नहीं दे रहे, अल्लाह को याद करो। तो वहां ये आता है कि हजरत अकरमा ने कहा कि कश्ती वापस ले जाओ, तूफान अभी नजदीक ही है। इसी चीज के लिए तो मैं भाग रहा था, अल्लाह के लिए ही, कि तुम जब इंतहाई मुश्किल के अंदर आते हो तो वहां जमीर के अंदर कौन सी चीज आती है? अल्लाह की। अल्लाह की। और ये ना समझे कि ये सिर्फ एक मुसलमान के ज़हन में ही आती है, गैर मुस्लिम भी होगा तो वो सहारा लेगा, उसको अल्लाह का अगर तारफ होगा, सुना हुआ होगा, तो वो तारफ तो उसको है, इसलिए कि वो भी उन बनी नवे इंसान बनी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, उसको अल्लाह जरूर याद आता है। जी क्यों जी? बिल्कुल आता है। अच्छा जी, तीसरी चीज ये है कि आपके अंदर रब की निशानियां अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ज़हन के अंदर सोचेंगे अपना जो नफ्सियात वाले कहते हैं, एक कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है और एक उसके नीचे इड है। ये सारे के सारे इंसान के ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर मौजूद हैं ये चीजें। पहले है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है कि हमें चीज जो सामने नजर आ रही है हम उसको कॉन्शियसली देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको बचपन के पूरी सारी चीजें याद हैं या कुछ चीजें याद हैं? कुछ याद, कुछ कुछ चीजें याद हैं। अगर उस जैसा कोई